تو آج ہم جن روایات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ قرآن، حدیث اور دوسری آسمانی کتابوں سے لی گئی کہانیاں ہیں۔ جی، اور یہ وہ کہانیاں ہیں جن پر کروڑوں لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل۔ ان روایات کے مطابق اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن قرآن میں صرف 25 کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد آج صرف نام گنوانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ شخصیات کون تھیں، ان کا مشن کیا تھا، اور آج کے نقشے پر ان کی سرزمین کہاں ہے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں تھے، یہ ہماری ہی طرح بشر تھے، جن کے گھر تھے، خاندان تھے، احساسات تھے۔ بالکل ہماری طرح۔ جی، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں ایک عظیم مقصد یعنی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیں، اور قرآن نے ان کے ناموں کو رہتی دنیا تک محفوظ کر لیا ہے۔ ان سب پر سلامتی ہو۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں بالکل شروع سے، یعنی پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جی۔ ان کی کہانی تو سب جانتے ہیں، مٹی سے تخلیق، فرشتوں کا سجدہ، ابلیس کا انکار۔ لیکن جو بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ جنت سے زمین پر اتارے جانے کا واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک سزا نہیں تھی، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ سزا سے زیادہ ایک ذمہ داری کی منتقلی تھی۔ اچھا۔ اہم بات ان کی غلطی نہیں، بلکہ غلطی کے بعد ان کا رد عمل ہے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی، اور اللہ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ انہیں زمین پر اپنا پہلا خلیفہ یعنی نائب مقرر کیا۔ تو یہیں سے انسانیت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس امتحان کا پہلا سبق ہمیں ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے واقعہ میں ملتا ہے۔ انسانی تاریخ کا پہلا قتل، اور وہ بھی حسد کی بنیاد پر۔ یہ تو آج بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی، یہ کہانی بتاتی ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی کشمکش شروع سے ہی موجود ہے۔ قابیل کا جرم صرف قتل نہیں تھا، بلکہ اللہ کے فیصلے سے انکار اور تکبر تھا۔ اچھا، روایتوں میں حضرت آدم کی طویل عمر کا ذکر بھی ملتا ہے، تقریباً 960 سال، اور ان کے قد کے بارے میں بھی روایت ہے کہ وہ بہت بلند قامت تھے، لیکن ان کی اصل میراث وہ توبہ اور اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہے جو انہوں نے انسانیت کو سکھایا۔ بلکہ پورے ملک کو آنے والے 7 سالہ عہد کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے ایک بہترین معاشی منصوبہ بندی کی اور مصر کو تباہی سے بچا لیا۔ اور پھر وہ خزانے کے نگران سے ملک کے حاکم بن گئے۔ جی، لیکن کہانی کا سب سے طاقتور حصہ آخر میں آتا ہے، جو وہی بھائی جو ان کی جان کے دشمن تھے، غلہ لینے کے لیے ان کے سامنے محتاج کھڑے تھے۔ یہ انتقام کا بہترین موقع تھا، اور یہی وہ موقع ہے جو حضرت یوسف کے کردار کو عظمت بخشتا ہے۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت
कुर्सी पर थे। कमजोरी में माफ करना और बात है, लेकिन ताकत होते हुए इंतकाम न लेना, ये क़यादत और रूहानी बुलंदी का असल इम्तिहान है। इससे ये सबक मिलता है कि हकीकी ताकत कंट्रोल में नहीं, बल्कि ज़ब्त नफ्स और रहमदिली में है। बिल्कुल। अब हम बनी इस्राइल के सबसे बड़े रहनुमा और कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किए जाने वाले नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आते हैं। कलीमुल्लाह। जी, कलीमुल्लाह। उनकी पैदाइश ही एक मौजे से कम नहीं थी। फिरौन बनी इस्राइल के लड़कों को कत्ल करवा रहा था और उनकी माँ ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से दरिया में बहा दिया। और सितम ज़रीफ़ी देखें, जिस फिरौन से बचाने के लिए उन्हें दरिया में डाला गया, लहरों ने उन्हें उसी फिरौन के महल तक पहुंचा दिया। वो उसी निज़ाम के मरकज में पले बढ़े जिसको चैलेंज करने के लिए उन्हें भेजा गया था। ये नफ्सियाती तौर पर एक बहुत पेचीदा सूरत हाल होगी। वाकई, जिस निज़ाम के खिलाफ आपको खड़ा होना है, आप उसी के वसाइल पर परवरिश पा रहे हैं। क्या रिवायात इस बारे में कुछ बताती हैं कि उन्होंने अपनी शनाख्त कैसे बरकरार रखी? रिवायत बताती हैं कि उनकी अपनी वालदा को ही दाया के तौर पर महल में रख लिया गया था, जिसने उनकी तरबियत और शनाख्त की हिफाजत में किलीदी किरदार अदा किया। अच्छा। उनकी जिंदगी का अहम मोड़ कोहे तूर पर आया, जहां अल्लाह ने उनसे बराह रास्त कलाम किया। इसीलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। वहीं उन्हें अपने भाई हारून के साथ मिलकर फिरौन के पास जाने का हुक्म मिला। इस मिशन में हजरत हारून का किरदार भी बहुत अहम है ना। वो हजरत मूसा के दस्ते रास्त थे। जी, हजरत मूसा ने खुद अल्लाह से दुआ की थी कि हारून को उनका मददगार बनाया जाए, क्योंकि वो ज्यादा फसीहुल लिसान थे, यानी उनकी गुफ्तगू बेहतर थी। जब हजरत मूसा तूर पर गए और पीछे कौम ने सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी, तो हजरत हारून ने उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि उनकी जान को खतरा लाहक हो गया। ये साबित कदमी और वफादारी की एक बेहतरीन मिसाल है। वो सिर्फ भाई नहीं, बल्कि एक नजरियाती साथी थे। बिल्कुल। बनी इस्राइल की तारीख में 2 ऐसे नबी भी गुजरे जो अजीम बादशाह भी थे, हजरत दाऊद और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक चरवाहे से बादशाह और नबी बने। उन्होंने जालूत यानी गुलायत जैसे देव हेकल जंगजू को एक गलील के पत्थर से सिर्फ एक गलील के पत्थर से शिकस्त दी। अल्लाह ने उन्हें ज़बूर अता की और उनकी आवाज़ में ऐसी तासीर थी कि जब वो उसे पढ़ते तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ शरीक हो जाते। और उनके बेटे हजरत सुलेमान को तो ऐसी बादशाहत मिली जो ना उनसे पहले किसी को मिली, ना बाद में। ये तो बिल्कुल किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी लगती है। हवा पर काबू, जानवरों से गुफ्तगू, जिन्नात की फौज। हकीकत में ये अल्लाह की कुदरत का मजहर था। उनकी सल्तनत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, वो हवाओं का रुख मोड़ देते थे, चींटियों की बातें सुन लेते थे और जिन्नात उनके हुक्म से बड़ी बड़ी इमारतें और समुद्रों से खजाने निकालते थे। और उन्होंने ही मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। जी, जिसे जिन्नात ने तामीर किया। मलका बल्कीस का उन पर ईमान लाना उनके दौर का एक अहम वाकया है, जो हिकमत और ताकत के जरिए दावत की एक मिसाल है। लेकिन इतनी अजीम सल्तनत का अंजाम भी बहुत सबक आमोज है। बिल्कुल, उनकी वफात भी एक बड़ा सबक है। रिवायात के मुताबिक वो अपनी लाठी के सहारे खड़े इबादत में मसरूफ थे जब उनकी रूह कब्ज कर ली गई और उनका जिस्म उसी तरह खड़ा रहा। अच्छा। उनके मातहत जिन्नात उन्हें जिंदा समझकर काम करते रहे। जब दीमक ने उनकी लाठी को खोखला कर दिया, तब उनका जिस्म गिरा और सबको उनकी मौत का इल्म हुआ। ये वाकया सिखाता है कि हर सल्तनत, हर ताकत, चाहे कितनी ही अजीम क्यों न हो, अल्लाह की देन और आर्जी है। जी, असल बादशाही हमेशा अल्लाह की ही रहती है। तो ये उन अंबिया की जिंदगियों का एक जायजा था, हजरत आदम के आगाज से लेकर हजरत सुलेमान की अजीम बादशाहत तक।
ان تمام کہانیوں میں جو ایک مشترک پہلو نظر آتا ہے وہ شدید ترین آزمائشوں کے دوران غیر متزلزل ایمان ہے۔ اور یہ صرف تاریخی داستانیں نہیں ہیں، انہیں اخلاقی اسباق کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ صحیح، ان میں صبر کا سبق ہے، جیسے حضرت ایوب نے بیماری میں کیا، معافی کا سبق ہے، جیسے حضرت یوسف نے طاقت کے باوجود اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور تکبر کا انجام ہے جو قوم نوح، عاد اور سمود کے واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہر کہانی آج کے انسان کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی رکھتی ہے۔ بالکل، یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ چیلنجز زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال کی طرف لاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جی، ان روایات میں بتایا گیا ہے کہ یہ تمام انبیاء ہماری طرح انسان تھے، جن کے احساسات تھے، خاندان تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگیاں ایک ایسے مقصد کے لیے وقف کر دی جو ان کی ذات سے کہیں بڑا تھا۔ بالکل، انہوں نے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا، مخالفت، تشدد اور ذاتی نقصان۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا یقین تھا، وہ کیسا غیر معمولی مقصد تھا جس نے انہیں صدیوں تک، جیسا کہ حضرت نوح کے معاملے میں، بظاہر ناممکن حالات کے خلاف ڈٹے رہنے کی طاقت